श्री अकाल जी। पंजाब रिफ्लैक्शन चैनल पर तुहाडा स्वागत है। संयुक्त मोर्चे वालों जी कॉल हैगी सी कि पूरे भारत में FCI के जोड़े दफ्तर है उन्हों का घिराव किया जाए। उन्होंने देखते हुए अज अमृतसर जिले के ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियों वालों FCI के दफ्तर का जोड़ा वा घिराव किया जा रहा। तुसीं देख सकते जो जोड़े किसान वीर है उन्होंने वालों जो FCI के दफ्तर का घिराव किया गया है। आओ आप इसका पूरा जायजा इत्थे आए हुए जोड़े किसान वीर उन्होंने को लैने हाँ। देख रहे हो जिस तरह संयुक्त मोर्चे की कॉल पर जिस तरह FCI के दफ्तर ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PFC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ खून पसीने हड्ड तोड़ भन के अपनी मेहनत करते दा करके सरकार का जोड़ा फैसला लिया वा ये व्यापारी वर्ग के हिस्से आउंदा वा ना कि किसानों के। किसानों का बिल्कुल धक्का वा। असीं ये जिहड़ा संघर्ष है लगातार जारी रखांगे जिन्ना चिर साडे हक मिलते नहीं जी। देखो जिहड़ी मोदी सरकार सेंटर की सरकार आ इहदी नीयत आ भी किसानां नूं जिहड़े भी तरह जिहड़ा डाउन किया जाए, किसानां ते हमले किए जाण। इसे तहत इन्हें जिहड़ा वा 3 कानूनां दा हली लड़ाई जिहड़ी आ ओह चल रही आ। लेकिन इन्हां FCI राहीं जिहड़ा वा किसानां ते एक वड्डा हमला किया वा। किसानां नूं इन्हां भंबल भूसे च पाउणा चाहुंदे आ। जिहड़ी खरीद कणक की सिर ते आई पई आ, कणक जिहड़ी आ मंडियां च आउणी शुरू हो गई आ, पर अज जिहड़ी आ सेंटर सरकार किसानां दीआं कणकां नूं रोलना चाहुंदी आ। इसे तहत जिहड़ा वा इह कदी FCI राहीं कदी काले कानूनां राहीं कारपोरेट घराने जिहड़े आ प्राइवेट मंडी नूं उत्साह करन वास्ते इन्हें जिहड़ा अज दा जिहड़ा FCI राहीं किसानां ते जिहड़ा हमला कीता वा ओहदी घोर निंदा करदे होए अज असीं संयुक्त मोर्चे दे सद्दे ते पूरे देश दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते उसे दे तहत असीं अज अमृतसर जिले दे विच फूड सप्लाई दा दफ्तर घेर के दसना चाहुंदे आ भी जिहड़े सेंटर दे लिआंदे कानून आ, सेंटर दीआं मारू नीतियां ओहदी असीं परवाह नहीं करदे। यही मैसेज देना चाहुंदे आ कि जिद्दां साडीआं आउण वालीआं हुण कणक दीआं फसलां वा उहनां नूं असीं नहीं रोल देवांगे। किसान जथेबंदियां नाल इहदा डट के विरोध करांगे। जिद्दां अज फूड सप्लाई इत्थे दफ्तर दे विच घिराओ कीता वा इदां इन्हां ते दबाव बना के रखांगे तां कि जो साडीआं कणकां मंडियां दे विच जाण, साडे किसान जिन्ने भी भरा लैके जांदे आ उन्हां नूं रोलना ना पवे ते साडीआं कणकां जिहड़ियां चुकण। प्रधान जी जिस तरह अज संयुक्त मोर्चे की कॉल हैगी सी कि FCI के गोदाम ते जिहड़े हैगे उन्हां दे दफ्तर वगैरह उन्हां दा घिराव करना वा, तुसीं भी इत्थे अपने साथियों नूं लैके पहुंचे जो, तुसीं की कहना चाहुंदे जो भारत सरकार नूं? अज जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल ही भी फूड सप्लाई दफ्तर FCI जिहड़ी इन्हां दे दफ्तरां दे गाड़ी धरने दित्ते जाणगे। जिहड़े साडे आड़तीआं दे नाल धक्का हो रहा वा ते किसानां दे नाल धक्का हो रहा वा, इहदे संबंध दे विच अज इत्थे अज धरना लाया गया। वेखो असीं कह रहे हैं भी मोदी साहब मन की बात कह रहे, लोकां च मन की बात सुनन। लोकां साडे चाण के वरन अपने AC कमरिਆਂ 'ਚ बह के ਜਿਹੜੀ अफसरशाही कोई चंडे दिल्ली 'ਚ बह के कानून घड़ी जाती है, लोगों जान के कानून कढ़न, लोगों के दुख तकलीफों का पता लगे। ये कहता वा भी 0% मैनू घटा नहीं चाहिए, कणक के 0% घटा चाहिए। दसो इतों कणक धो के लाइए, कितों कणक धो के लियावांगे? घर ही कुड़े बच्चे बनाए जां असीं नहरां 'ਚ धो के लाइए? वेखो आड़तीआं दा साडा 9 मास दा रिश्ता, असीं मन लिया वा 9 मास दा रिश्ता वा। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ फसल लै जाने। हुण मान लो असीं सानू अज ट्यूबवैल साडा सड़ गया, असीं सरकार वाले वेंदे रहांगे सरकार साडे खाते 'ਚ पैसे ते पावे। ट्यूबवैल सड़ गया, साडी फसल पैसे किसान को हुंदे नहीं आ। किसान की करदा रात ही आड़ती दे घर चल जांदा, ट्यूबवैल बना के दिने दिने ट्यूबवैल बना के ते ओह पानी ला दिंदा। एक दिन भी फसल नूं पानी ना लगे फसल सड़ के भुज के सुआह हो जांदी आ। इस करके साडा जिहड़ा वा इह सरकार नूं इह कोई ना कोई कानून पढ़ के स्टडी करके फिर ही साडे ते थुपणे चाहीदे, साडी राय लैणी चाहीदी आ। साडी राय मतलब किहो जिहा प्रधानमंत्री आ मन की बात घरे ही बैठा करी जांदा वा, लोकां दी मन दी भी सोचे, लोकां दे मन 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, लोग की चाहते हैं। मतलब ऐ नहीं होंदा 250 तो वध कानून इन्हें बदलते, संविधान का दिहाड़ा को बनाता फिरे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 35 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ 82 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਡਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਘਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 800 ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹਿਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗੋਂ ਪੈਦਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀ, ਆਪੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, FCI ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੇਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ FCI ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ FCI ਇਸ ਵਕਤ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਫਰਦ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, 2-2 ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, FCI ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਜੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 42 ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, 42 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ FCI ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।